ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਚੋਪੜਾ। ਅਜੀਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ 3 ਜ਼ਖਮੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। श्री दरबार साहिब दे लंगर विच होया घपला 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 1 अप्रैल 2019 तो दसंबर 2022 दरमियान हुई नीलामी अते विक्री दे विच घपले दे सामने आउण तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी हरकत दे विच आ गई है। जिक्रयोग है कि SGPC दे फ्लाइंग विभाग दे वल्लों 2 सेवादारां नूं मुअत्तल करके पैसे जमा करवाउण लई कहा गया है। SGPC सकत्तर प्रताप सिंह ने दस्सिया कि 2019 दे विच लंगर श्री गुरु रामदास जी विच होईयां प्रबंधकी बेनीमियां जड़ियां उसकी सच्चाई पारदर्शी ढंग दे नाल संगतां दे सामने रखी जाएगी अते इस दी जांच चल रही है। जो भी बेनीमियां दा दोषी पाया गया उस खिलाफ बनदी कार्रवाई की जाएगी। मानयोग प्रधान सरदार जिंदर सिंह धन जी के नोट च आया, उन्होंने नाल सलाह करके उन्होंने वालों होए देशां अनुसार यदि इंक्वायरी करवाई जा रही है। साढ़े कोल 2019 तो लैके तो 2022 तक की असी जी जो भी जिन्ना भी किसी ने समान चुकाया, भावें वो लीगली चुकाया चाहे अनलीगली, सारे की रिपोर्ट जी मानयोग प्रधान साहब ने करवाई है। असी यदि रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई है जे, क्योंकि जिदा असी भावें वो कोई कसूरवार हैगा चाहे नहीं है, क्योंकि असी जिहड़ा उहदी जिम्मेवारी बनती सी, जिन्हें जिम्मेवारी नहीं निभाई, असी उन्होंने कोलों पैसे रिकवर कर रहे हैं। इस हेराफेरी की कोई गल बात आ कि किन्ने हेराफेरी की है कि नहीं, वो बंदे सस्पेंड ने। तो जोड़े मैनेजर या कोई स्टोर कीपर चाहे किसी इंस्पैक्टर ने अणगहली वरती है, असीं उन्होंने को रिकवरी कर रहे हैं। यदि फाइनल रिपोर्ट अजे इनकुआरी मुकम्मल होने तो बाद आएगी तो उस तो बाद ही सही रिपोर्ट मिलेगी। धन्यवाद। संसद दे मॉनसून सैशन लई रणनीति उलीकन दे लई लुधियाना विखे संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू दे घर पंजाब दे कांग्रेसी संसद मैंबरां दी मीटिंग हुई, जिस दे विच संसद मैंबर बिट्टू तो इलावा श्री अनंदपुर साहिब तो संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी, श्री फतेहगढ़ साहिब तो संसद मैंबर डॉक्टर अमर सिंह अते अमृतसर तो संसद मैंबर गुरजीत औजला शामिल सन। ते मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਕੀ पक्ष पेश करना है, इस बारे भी चर्चा की गई। देखो, सारे मैंबर पार्लीमेंट अज लुधियाने आना सी। साडे सीनियर लीडर ने कृष्ण कुमार बावा जी, उन्हां दे अज बेटी दा जिहड़ा आनंद कारज सी, विआह सी ते उन्हां दे विआहण सरी तो जिहड़े बेटे वाले सीगे उत्थों आए सी ते सारे ही मैंबर पार्लीमेंट तकरीबन उन्हां दे उस शुभ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ रवाना हुए ने सारे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि काफी उत्तर चल रही है अभी कैसे? नहीं, ऐसी अभी तो अगले साल है लोकसभा चुनाव, तो उसमें बड़ा टाइम है और अब तो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा 20 को। खास बात उसके बारे में की है क्योंकि UCC आ रहा है, उसके बारे में पंजाब के MPओ ने क्या पार्टी लीडरशिप को बताना है और चाइना के ऊपर जैसे मेन
हमारा बॉर्डर स्टेट है उसके बारे में क्या करना है, और किस तरीके से यहाँ आम आदमी की सरकार है वो किस तरीके से यहाँ कांग्रेस, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के लीडरों को और वर्करों को किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में विचार हुए हैं। और ये बड़ी 2-4 लाइनें, क्योंकि कल हमारी जो मेन एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में जिसमें मनीष तिवारी जी और मैं उसके हम मेंबर हैं, और सोनिया गांधी जी ने वो मीटिंग ली थी, उसके बारे में बाकी एमपीओ को बताया गया है और क्या क्या पंजाब के इशू हैं जो हमने पार्लियामेंट में अब जो मॉनसून सेशन है उसमें उठाने हैं, इकट्ठे होके जो बातें करनी है उसके बारे में डिस्कशन हुई। ये मोटे तौर पे ये चीज़ें थी। 600 यूनिट बिजली को साल पूरा हो गया है, सीएम की ओर से वीडियो जारी की, लगता है कि हालात सुधरे हैं या बिगड़े हैं? खास करके पीएसपीसीएल के जगह लोग तो कुछ क्या कह रहे हैं? नहीं, देखो, जिसके पास फ्री बिजली गई है वो तो खुश हो ही होगा, इससे ना खुशी होने वाली तो बात ही नहीं है। तो अगर ये किसी के लिए ये अच्छा है तो अच्छा ही है, मैं तो यही कहूँगा इसके बारे में। और कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं, ये तो सरकार की जो लोगों का पैसा है, सरकार से जो चाहे टैक्स का पैसा है, वैट का पैसा है, जीएसटी का पैसा, उस पैसे में से लोगों को काट के जो है वो फ्री बिजली दे रहे हैं, उसके हिसाब से बिजली गुल रहती है, बिजली आती नहीं है। और कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक गए हैं, कहीं ना कहीं जो पैसे लोगों के और जगह, चाहे शगन स्कीम थी, चाहे बुढ़ापा पेंशन था, चाहे 1000 रुपया देना था, वो वहां से सारे पैसे काट के इसको बिजली की पूर्ति कर रहे हैं, यही, और तो कुछ नहीं है। इधर का इधर, उधर का उधर। एक सीएम साहब ने ट्वीट किया है कि बोले मुख्तार अंसारी मामले में जो 55 लाख का वकील का बिल है उसको पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखजिंदर रंधावा से वसूलेंगे, उनके पास नहीं दे सकेंगे तो उनकी जो पेंशन है उसको सैलरी से काटेंगे। लगता है ये तो नहीं यार, ये कोई गल्लां कहण दियां ने, ये कोई कानूनी तौर ते गल्लां हो सकदियां? मैनूं ये दस, ये गल्लां ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਏ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ? ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ 60 ਸਾਲਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੌਰ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਜੀ ਭਾਰੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੰਸਰਨਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ ਬੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਲਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਟੂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੌਫ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। दूर दराजे तो पहुंची सारी साध संगत, सब तो पहला फतेह अर्जी करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परिवार वालों पहले तो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ तक ਇੰਨੀ मौसम ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ और दुख ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੌਫ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕਮਾਈਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤੋ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ RTI ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ TDS ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਤਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਕਰਾਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਰੇ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ 2-4 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਥਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਤਰੇ ਭਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦਈ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੰਗਥਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੱਲ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖੇਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਧ ਘਾਟਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਜੀ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਏ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਪੋਟਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਈਆਂ ਬੱਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਸਾੜ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਲਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੁਲਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਦਿਖਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਜੀ? ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਸਰਮੈਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ, ਆਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਗਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਲਣ ਸੜਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 172 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 34 IPC ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜੀ। ਪਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪਰਚਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੰਦਾ ਸਨ of ਜਾਨਪਾਲ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਂ ਕਾਂਗਥਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ? 3 ਜਣੇ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੀ? ਇੱਕ ਉਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ? ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ? ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਬੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਸਮਾਨਪੁਰ ਸਮਾਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਤਾਲ ਵਿਆਹਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਥਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ SP ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 4-5 DSP ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SP ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜਲ 2। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਹੋਟਲ, ਸਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ NDPS ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਤ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਮਸ਼ੱਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫਲਾਇੰਗ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਉਸ ਫਲਾਇੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਘਟਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ 150 ਲਗਭਗ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਔਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟਰਮ ਮੁੱਕੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੇਕ ਲੈਣੀ ਪਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ 55,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ NRI ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੈਰੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੋੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ 55,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡੈਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੁਕੀ, ਆਣ ਕੇ ਕਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਜਣੇ ਲੇਡੀ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਜ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਪੋਜ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ। ਜਦੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਝਪਟ ਪਏ ਔਰ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੂ ਕੇ NRI ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 54-55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਬੋਚ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ 50,000 ਦੀ ਗੱਟੀ ਖਿਲਾ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ? ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ 54-55 ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ। 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6:35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਗਿਣਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Regarding Uttarakhand, we are expecting heavy rainfall next 4-5 days, and other area it will be light to moderate. If you talk about NCR, Delhi, we are expecting next 2 days there will be a light rainfall activity. Thereafter, it may increase light to moderate rainfall for next subsequent 3 days. As on today, 2nd July, monsoon has covered entire country against its normal date of 8 July. And if you talk about the rainfall activity, as present monsoon is active specifically over northeastern states, and it is going to be active over South Peninsula. For northeastern state, if you talk, we have given a heavy to very heavy fall for next 5 days, and for Meghalaya, and we are expecting there should be extremely heavy rainfall for next 2 days. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।